वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। जो बने सो न पाए। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। महाराज के चरण कमल धर्मास, श्रेष्ठ गुरु तुम जगत के तीन लोक के लाल। वाल्मीकि जय
वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निरपै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु रूप साध संगत जी, एक बार फिर असी भगवान वाल्मीकि मंदिर बैडफोर्ड तो भगवान वाल्मीकि जी की पवित्र बाणी श्री योग विशिष्ट महारामायण के विचार लैके कांशी टीवी के माध्यम राही आप संगतां नाल जुड़ रहे हैं। आओ बाणी तो जुड़न तो पहलों आप उस प्रभु परमेश्वर को नमस्कार करिए। सचित आनंद रूप आत्मा नूं जिस विच सर्व जीव पासते हैं ते लीन हुंदे हैं ते स्थित हुंदे हैं ते जिस तो ज्ञाता ज्ञान ते गेयम दृष्टा दर्शन ते दृश्य करता कारण ते क्रिया सिद्ध हुंदे हैं ते जिस आनंद दे कारण करके संपूर्ण विश्व आनंदवान है ते जिस आनंद दा करके जीव जिउंदे हैं उस आनंद रूप आत्मा नूं नमस्कार है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो प्रसंग चल रहा सी हिंदू ब्राह्मण दा और राणी अहल्या दा, उस विच भगवान वाल्मीकि जी ने बाणी दे विच एक कथा दर्ज की सी और जिस विच भगवान वाल्मीकि जी ने सानू समझाया सीगा कि ये मन जो साडा है ये सानू भरमां दे विच पाउंदा है और भरमां दे विच पए होए असी संसार दे नाल जुड़ जाने हाँ और संसार के भोग पदार्थ पाउण की कोशिश करते हाँ। और भगवान वाल्मीकि जी ने सानू ये दस्या सी कि सारा दृश्य भरम करके दिसदा है। असल विच ना कोई पैदा होया है ते ना कोई जगत है। ये जो संसार असीं साडे सामने देखते हाँ ये भी एक प्रभु परमेश्वर परमात्मा का चमत्कार है, एक उहदी झलक है। अज का जो प्रसंग है उस विच भगवान वाल्मीकि जी सानू समझाउंदे हन, होर द्वैत कुछ नहीं चित ते फुरने नाल ही मेरा तेरा आदिक भरम जापते हन। कि ये जो संसार है ये जो दुई द्वैत वाली गल है ये कुछ नहीं है। साडा जिहड़ा मन है इसकी जिहड़ी शक्ति चित है उहदे चों फुरना उठिया है, संवेदन उठिया है, जिसदा करके साडे विच मेरा तेरा आदिक इहो जे भरम जापदे हन। हिंदू ब्राह्मण दे पुत्र मन दे निश्चय नाल ब्रह्म रूप हो गए, तिवें ही मैं ब्रह्मा हाँ। कि हिंदू ब्राह्मण दा जो पुत्र सी उहदे मन दे विच निश्चय उठिया ते वो ब्रह्म रूप हो गया। बिल्कुल इसे ही तरह ब्रह्मा जी भी हन। शुद्ध आत्मा में जो चेतनता होंदी है वही ब्रह्मा रूप हो के मौजूद है ते शुद्ध आत्मा में जो चेतनता होंदी है वही मन रूप है। कि आत्मा दे विच जो फुरना उठदा है वो ब्रह्मा रूप हो के मौजूद हो जाता है ते शुद्ध आत्मा दे विच जो चेतनता हुंदी है वो मन रूप हो जाता है। उस मन के संयोग नाल चेतन नूं जीव आखते हैं और मन दा करके जो मन दे विचों चेतनता उठदी है वो फिर मन अपने नाल जीव नूं जोड़ लैंदा है। जद इस विच जीव तत्त हुंदा है तद अपनी देह वेखदा है ते फिर वख वख प्रकार दे जगत भरम वेखदा है। और देखो मन की शक्ति किहो जी है कि अपने विच जदों जीव तत्त देखदा है फिर अपनी देह नूं देखदा है ते वख वख प्रकार दे जगत भरम वेखदा है। जिवें हिंदू ब्राह्मण दे पुत्रां नूं सृष्टि लगदी है, जिवें भरम करके आकाश दूजा चंद्रमा ते रस्सी विच सब दिसदा है, तिवें ही जगत सच भी नहीं ते झूठ भी नहीं। सो भगवान वाल्मीकि जी सानू उदाहरण दे के समझाते हैं कि जिस तरह हिंदू ब्राह्मण दे जो पुत्र सी जिस तरह वो सृष्टि नूं देखते सी और जिस तरह कई बार भरमां च पए असी आकाश दे विच दो चंद्रमा देखते हाँ और कई बार रस्सी दे विच सानू सप दिसदा है। बिल्कुल इसे ही तरह ये संसार सच भी नहीं ते झूठ भी नहीं। झूठ इस करके नहीं क्योंकि असी इसनूं देखते हाँ, पर सच इस करके नहीं
कि ये मन की कल्पना है। पुत्र वेखण नाल सच लगता है तो अप्रतख करके प्रतख वेखण नाल सच लगता है तो अप्रतख करके झूठ है तो सब मन विच फुरदा है। मन के दो रूप हैं, एक जड़ ते दूसरा चेतन। कि जे असी कोई चीज़ प्रमाण दे के देखिए तो सच लगती है, जे उहदा प्रमाण होवे तो जे उहदा कोई प्रमाण नहीं हुंदा तो झूठ लगता है। पर ये जो कुछ भी है ये सब मन दे विच फुरदा है। ये मन के दो रूप हैं। भगवान वाल्मीकि जी सानू समझाते कि एक जड़ कि जिहदी कोई अपनी होंद नहीं है तो दूसरा मन है चेतन, जिहदे विचों चेतनता उठती है। जड़ रूप मन का दृश्य रूप है तो चेतन रूप ब्रह्मा है। कि जो जड़ रूप मन है उसका करके असी संसार देखते हाँ, तो जो ये मन दे विच चेतनता है वो रूप ब्रह्मा है। क्योंकि अगे फिर वो संकल्प लेंदा है तो होर सृष्टि नूं रचदा है। जब दृश्य वाल फुरदा है तो दृश्य रूप हुंदा है, तो जब चेतन भाव वाल टिकदा है तो जिवें सोने दे जाण नाल गहना भाव नष्ट हो जाता है, तिवें ही दृश्य रूप जड़ भाव नष्ट हो जाता है। कि जदों ये मन दृश्य वाल फुरदा है तो ये फिर संसारी रूप हो जाता है। तो जदों ये विचों चेतनता जागती है उहदे वाल टिकदा है। जिस तरह सोने दे जाण नाल जो गहना हुंदा है, गहना भाव नष्ट हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही तरह ये जो दृश्य रूप जड़ भाव है वो नष्ट हो जाता है। जब जड़ भाव विच फुरदा है तद वख वख प्रकार दे जगत देखता है। जदों ये मन दे विचों संसार की भावना फुरदी है तो फिर जीव वख वख प्रकार दे जगत देखता है। असल विच ब्रह्मा आदिक तृण तक सारे चेतन रूप हैं, पर जो सच तो यह है कि ब्रह्मा आदिक जिन्ने भी हैं, ब्रह्मा तो लैके एक छोटा जिहा काला सुक्का होया टुकड़ा हुंदा है, सारे ये मन दे फुरने दे विचों ही ये चीज़ां आईयां हन। जड़ उसनूं आखना चाहिए है जिस विच चित ना होवे, और वो चीज़ जिहदे च कोई चेतनता नहीं है उहनूं कहीदा है जिस दे विच ये मन की शक्ति चित्त का कोई लेना देना ना होवे। जिवें लक्कड़ विच चित्त नहीं हुंदा ते प्राणधारियां विच चित्त हुंदा है। कि जिस तरह देखो लक्कड़ हुंदी है, लक्कड़ दे चित्त नहीं है, लक्कड़ दी अपनी कोई हरकत नहीं है। पर जिहड़े जीव प्राणधारी हैं, जिन्हां दे विच प्राण हैं, उन्हां दे विच चित्त हुंदा है। पर स्वरूप विच दोवें बराबर हैं, क्योंकि सारे परमात्मा द्वारा प्रकाशदे हैं। पर जे असी स्वरूप दे विच वो परमात्मा दे विच जे देखिए तो दोनों बराबर हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हुंदी है वो परमात्मा दा करके ही प्रकाशती है। सारे चेतन स्वरूप हैं। जे चेतन स्वरूप ना होण तो क्यों दिसण, चेतन रूप होण दा करके ही असी सब कुछ देखते हाँ। चेतनता ते उपलब्ध रूप हुंदे हैं। जड़ ते चेतन दा विभाग अकथ ब्रह्म विच नहीं पाया जाता। प्रमाद दोष तो है, असल विच नहीं। जिवें सुपने विच जे दो तरह के जड़ ते चेतन भूत हुंदे हैं, उन्हां दा प्रमाद हुंदा है, तद उस चेतन भूत प्राणी नूं जड़ चेतन विभाग जापदा है ते स्वरूपदर्शी नूं सारा एक स्वरूप है। हे मुनिवर, ब्रह्मा विच जो चेतनता होई उही मन होया, उस मन विच जो चेतन भाग है उही ब्रह्मा है, ते जड़ भाग अबोध है। जब अबोध भाव हुंदा है तो दृश्य परम वेखता है, ते जब चेतन भाव विच टिक जाता है तद शुद्ध रूप हुंदा है। सो एक की हुंदा है साडे मन दे विच
ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਚਿੱਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੇਤਨ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਉਥਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚੇਤਨਤਾ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਅਹਮ ਚੇਤਨ ਮਾਤਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੰਕਾਰੀ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਤਨਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਦ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਪਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਦ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਚਿੱਤ ਜੀਵ ਜਦ ਚੇਤ ਭਾਵ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੜ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਰਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਚਿੱਤ ਜੜ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚਿੱਤ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਸ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਰਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਕੁਝ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਪਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਚਿੱਤ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਗਤ ਜਾਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਚੇਤਨ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਤਦ ਮਨ ਦਾ ਜੜ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਗਤ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਚਿੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਮਣੀ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਤਾਂਬਾ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂਬਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜਦ ਮਨ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਦੀ ਜੜਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਸ ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੇਲ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਮਨ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜੜਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮੈਲ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਚਿੱਤ ਜਦ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਜੜ ਭਾਵ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨ ਮਾਤਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਤ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਅਸਲ ਦੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ? ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬਿਰਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸੋਧਨ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬਿਰਸ਼ ਹਨ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ चित्त दी शक्ति है ये भी कुछ नहीं है। ये मुनिवर जब तक आत्मा का ज्ञान है तब तक वख प्रकार का जगत दिसता है तो जब आत्मा का बोध होंदा है तो जगत भरम नष्ट हो जाता है। सो भगवान वाल्मीकि जी समझाते हैं कि जिन्नी देर तक असी अपना आत्मिक ज्ञान नहीं पाते उन्नी देर तक सानू ये वख वख प्रकार का जगत नज़र आएगा। तो जो सानू साड़ी आत्मा का ज्ञान साढ़े विच आ जाता है तो फिर ये जिहड़ा जगत परम है वो नष्ट हो जाता है। ये जगत परम चित्त विच है। जिहो जिहा निश्चय चित्त विच हुंदा है उहो जिहा जापता है। इस ते अहल्या ते इंद्र का दृष्टांत आख्या। इस करके जिहो जी भावना दृढ़ हुंदी है उहो जिहा हुंदा है। सो भगवान वाल्मीकि जी समझाउंदे हन कि जिन्नी देर तक आत्मा का ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਗਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਭਰਮ ਹੈ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਭਰਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਲਿਆ ਤੇ ਇੰਦਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਤ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। जो बोले सो निरभय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। वाल्मीकि जी दी सिफत न लिखी जावे, सत्ता सगरा दी पावे शाही होवे। माद लोग दे सुन रखत जिने, बेशक सबना दी कलम बनाई होवे। पावे अर्श ते फर्श बन जान कागज,
जो बोले सो निरपै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु रूप साध संगत जी, ब्रेक तो बाद एक बार फिर असी कांशी टीवी के माध्यम राही भगवान वाल्मीकि जी की पवित्र बाणी श्री योग विशेष महारमान के विचार लैके आपके सामने प्रस्तुत होए हाँ। गुरु प्यारे साध संगत जी, आओ आप बाणी के नाल जुड़िए। भगवान वाल्मीकि जी समझाते हैं कि जिसनों ये भावना दृढ़ है कि मैं देह हाँ, वो मनुख देह वास्ते सारे यतन करता है तो इस कारण बहुत समय तक कष्ट पाता है। कि जिस इंसान नूं ये भावना रहिंदी है और बिल्कुल पक्का इरादा उहदे विच बन जाता है कि मैं एक शरीर हाँ, मैं एक देह हाँ, तो फिर वो जिहड़ा जीव हुंदा है वो अपने शरीर लिए अपनी देह लिए सारे यतन करता है। अपनियां जो शरीरक जरूरतां हन उन्हां नूं पूरा करन दे विच लग जाता है। तो इसे करके यह कारण फिर बनता है कि जीव संसार दे विच कष्ट पाउंदा है। जिवें बच्चा भूत की कल्पना नाल डरदा है
ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਹ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਹ ਆਦਿਕ ਜਗਤ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਦੇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਹਾਦਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੇਹ ਔਰ ਜਗਤ ਪਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸੰਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਥਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਪ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਅਚਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾਲ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਜੜੀ ਭੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ। हे ਭਗਵਾਨ, ਮਨ ਤੇ ਦੇਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਤੇ ਸੰਪੰਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਿਓ ਤੇ ਚਿਕਨਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਖੀਏ ਕਿ ਦੇਹ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਨ ਹੀ ਚਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਦੇਹ ਹੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਘੜਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨ ਦੇ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਦੋਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ। ਤਿਵੇਂ ਦੇਹ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਜੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਹ ਦਾ ਕਰਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਮੁਨੀਵਰ, ਅਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੁੰਨ ਰੂਪ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਿਆਂ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੁੰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਕੀੜੀ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਦੋ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਨ ਰੂਪੀ ਜੋ ਚੰਚਲ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਦਿ ਭੌਤਿਕ ਮਾਨਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਾਰਜ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰੂਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਨ ਰੂਪੀ
ਚੰਚਲ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਆਦਿ ਬੌਧਿਕ ਭਾਵ ਕੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਮਾਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਾਰਜ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੋਂ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਨੀਵਰ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਂਸ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਹਮ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂਸ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਜੋ ਗੁੰਗੇ ਦੀਨ ਤੇ ਖਿੰਨ ਨਾਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂਸ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਮ ਭਾਵ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਵੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵੀ ਰੋਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮਾਂਸ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਗੁੰਗੇ ਦੀਨ ਤੇ ਖਿੰਨ ਨਾਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਂਸ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਚੰਚਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਜਦ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਰਾਗ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇ ਤਦ ਉਹ ਕਾਬੂ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲਾ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂਸ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਂਸ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਨੀਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਪਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਸਰੀਰ ਆਦਿਕ ਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੋ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੁਨੀਵਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵਨਾ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣ ਕੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾਲ ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵੋ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ
ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਮਨ ਉਲਟ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਢਿੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਜੇ ਮਨ ਉਲਟ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਢਿੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਮਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਨਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਜੋ ਵੇਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਾਨਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਾਏ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਦ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਾਏ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਜਦ ਚਿੱਤ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਮੀ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਚਿੱਤ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਮਾਂਡਵ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਿਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੋਇਆ ਮਨ ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੁਨੀਸ਼ਵਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੀਵਰ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਵਰ ਭਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਰਘ ਤਪਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਯੱਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੀਰਘ ਤਪਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੱਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਯੱਗ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਕੇ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਫਲ ਭੋਗਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਸਮਾਨ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 10 ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੋਏ ਤੇ 10 ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੰਡਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿੜ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਆਦਿਕ ਜੋ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਪ ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹਨ ਨਹੀਂ ਛੋਂਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ
ਤਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਸਰਾਪ ਤੇ ਮੰਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਗਿਆਨੀਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਫੋੜ ਸਕਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਧੀਰਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਾਪ ਨਹੀਂ ਖੰਡਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਜੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਈਏ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਸਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਔਰ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 21 ਮਾਰਚ 2021 ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਮੋਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਰਕੋਡ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਆਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਮੋਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੈਟ ਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਬੀ ਕਾਊਂਟਡ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।